કેમ છો? મજા? નહીં ચાલુ ચાલુ ક્યાં? લાઈટ બંધ થઈ ગઈ. હા હા આરતી છે ને? કોણ છે આ? જોરે તો મોઢું. અરે તૈયાર થઈ ગયા આરતી બેન? સાઈડમાં જઈએ. એક મિનિટ ચાલુ.
ખબર છે મને. રહેશે તો જણાવીશું. આપણે 28 ની ફાઇનલ રાખી છે બરાબર ને. અને પછી સ્થળ ને પ્રોગ્રામ કઈ રીતનો છે શું છે એ હું ફિક્સ જણાવીશ. એના આપણે કાર્ડ બનાવીશું અને જેમ બને લોકોને લાભ મળે ને. હા, અને બધી માઇક ની અરેન્જમેન્ટ બધી છે એ અહીંથી જ અમારે કરવાની છે. હે તો એ તો જોઉં છું. હા 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 રમેશ ને સમજાવી દીધું. હું અમેરિકા નથી. ના ના જવાનું હોય તો ભલે. અને હજુ હું છે ને મોડેથી આવે તમે વહેલા ન હોય આવતા. નાસ્તો લઈ જાઓ છો, નાસ્તો લેતા જાઓ એટલે હવે તો ભૂખ લાગે ખાઈ લઈ જાઓ છો. અને ઓલા પણ ઓલું થોડું આવે છે ને એટલે તુવેર ને આવું તેવું એટલે દિવસ દરમિયાનમાં થોડી જરૂર હોય તો ત્યાં કરજો. પછી અંધારામાં તો આ થઈ શકે લાઈટોથી, પછી ત્યાં નહીં થઈ શકે. હા, રાત્રે કામ ચાલુ રવિવાર રોજ મળે હોય છોકરાઓ જાય કરે 9-10 વાગ્યા સુધી ત્યાં હોય જ છે. હા, પછી પાછો આરતી સભા હોય થોડુંક કરી લઈ પછી પાછા ત્યાં લાગી જાય. થાય વિકાસ થાય. પ્રાચી ભગત કઈ વાવ કરતા હતા ને મને કોઈ કીધું કે દયાલજીભાઈ કહી ગયા હતા કે ભગત ને કઈ જુવાર કે કઈ વાવવી છે કઈક કે એટલે ત્યાં કઈ વાવે અને સ્વામી કહેજો એટલે મેં ભગત પણ આવા નકમ ગાયો ને દુઃખ મને પણ ગાયો જો ને દયા આવે છે કઈ રાખવા જેવું હું એ કહું પણ એ છે ને એને જમીન નું કોઈ કઈક આવ્યું છે ખરું જમીન તો બહુ લાઈટ આવે. લાઈટ બંધ કરી દો.
लाइट करता नगर दी नगर लाइट करूँ क्या ठाकुर जी आगे Utile acolo, quello che viene da capire. ઉતર્યું ને અંદર જ ઉતરી આવ્યું.
છે ને ઓલો ગધેડાનો શો જોવા જાય સીધા 10 મિનિટમાં જઈને ઘરે પછી ઘરે કેમ માસીન ઘરે જાઓ? માસીન ઘરે જવાનું હજી તો રિક્ષા જવાના ફેરવો બસ એક મિનિટ જો મમ્મી શું કરી દો दीदी नीचे आई देख चाहे उसका रेट सेम हो, लेकिन लोगों को आजकल आदत पड़ गई डिस्काउंट चाहिए, इसलिए हम लोग उनको डिस्काउंट दिखाते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस और अपना प्राइस हम लोग अलग अलग पहले मार्केट प्राइस इसलिए सिर्फ बताते हैं कि उसको मार्केट प्राइस हमारे प्राइस के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। उससे इम्पैक्ट बहुत कसके रहे होते कि यार इतनी छूट दे रहे, तो लेने के लिए उससे ना उसके यूजेज उपयोग या गुजराती या महाराष्ट्री बोल लो, किस काम में आता है, किस पर्पज का है, वो हम लोग बताते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिलहाल आप क्यों ही बताते, फिलहाल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को रियलाइज होना चाहिए सामने से। सपोज आप उसको बता रहे हो कि हम लोग आप मतलब इसको रिक्श लगाते हैं, उसका
गहरी सांस लेते हो, मतलब ऐसा बताओ उसके सामने, ऐसा लगे कि सामने सब कुछ चल रहा है। स्टीम बाथ के बारे में बताते हो, उसको ऐसा बता 10 मिनट बाथरूम में छोड़ देते हो, तो आपका पूरा इसके बाद तुरंत ही 2 मिनट के अंदर सूरज मारना है। ऐसे कि सर मैं आपको ज़रूरत दे रहा हूँ, जिस हफ्ते का रुपये करके जिस ठीक है। क्लोज मतलब सबसे बड़ी चीज़ है क्लोज करने के पहले आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो। तो दीदी के दाल मीटिंग किसे मीटिंग આગળ પાછળ થાય મને ખ્યાલ છે. પર્ટિક્યુલર નહીં લેતા એટલું બધું કારણ કે એ બધું બટ વાઇટ દેખાય, બધું વાઇટ જ દેખાય. Yes.
बोलो कुछ। कुछ बोले सर, बोलिए जो बोले वो बोले। भाई साहब आपने ढोल क्यों बजाई? मैंने हाँ 15 पीस हुए इसके। अगेन बोलिए कितना पीस आपने बेचा है? एरोल मीन्स कितना पीस? 7। आपने कितने बेचे 2 दिन में? 2 दिन में 15। ओके। बोनस ग्रेड किया है, बोनस ग्रेड किया है। ओके डबल बोनस। ओके कैरी ऑन। 75। नाइट ऑर्डर में 12 सिक्योरिटी में बात कही थी। मैं ऑर्डर भी देता हूँ। आपको काम का 6 बजे वापस आना, ये 6:15 वापस आना। सवा 8 घंटे कितने हम? हमारे पास सिर्फ 6 घंटे होते हैं। बोलिए चलो। और हमारा सिस्टम दिलावर सिंह। सर मैंने आपको एक पीस वापस किया ना, वो डैमेज है। चालू થઈ ગયું તો બેટરી બોલે બરોબર. સરસ મજાના લઈ લીધું. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે આવે લેજો. બીજા કપડે ક્યાં છે? એમાં જ છે. લાલ કલર ના છે એ પહેરાઈ દે. લાલ છે લાલ. અમારે ફોટો લે. ફર્સ્ટ ક્લાસ આવે. હાલ ઉભો રહે. હાલ તું ઉભી રહે. કોઈ નથી ખાતું. कौन सी बात है? कसीनो जाएंगे, घर में 3 पत्ता या मटका खेलेंगे, 3 पत्ता खेलेंगे, आपको 1 पत्ते के हिसाब से चाहिए। वेरी गुड। अभी इशारा कर रही हूँ, अभी देख रहे हैं आपको। दीपक जी कौन सी हसीना के साथ शादी करना चाहेंगे? एक सीधी सादी लड़की, एक बेली डांसर, गोरी चमड़ी सुनहरे बालों वाली, या बहुत माला पैसे वाली? आरती देखो मत देखो अमजद मेरा हम हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत धन्यवाद।
भाइयों बहनों, अब मैं हमारे प्रोडक्शन बोलना चाहिए सबकी तरफ से आपको गुड बाय बोलना चाहता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सबको I would like to wish all the best to Zee TV. And Zee TV, actually, all the best to you guys and hope to see you all Ready? મોહન સ્વામી ને તમે ઘણા દર્શન કર્યા છે. આજે 30-35 વર્ષ થયા એ લાંબો પગ કરી હોતા નથી. અખંડ ભજન કરે. ભંડારી સ્વામી કોઈ નવું લુગડું પહેર્યું નથી. જૂના લુગડા અમારા જેવાના પડ્યા હોય ને આમ વાળે કેટલાય એ વધારાના ફાટલા હોય હાંજી હાંજી પહેરે એવા તપ વાળા શ્રીહરિ સ્વામી સાધુ થયા તેદુના એકટાણા કરે છે. કોઈ સવારે સાંજ ક્યારેક એક વાત જુદી. જુનાગઢમાં ત્રિભુવન ભગત છે. અમે હવા સંતો નથી કરતા એવું કરે. શું આજ બપોરે થી કાલ બપોરે જમવાનું બસ. બીજું માંદા હોય એકાદશી રવિ હોય તો પણ નહીં. જે જોગી સ્વામી ના ગુરુ માનદ સ્વામી એવું કરતા તો એવા તપસ્વી ભજનીક અને મહારાજ છતાંનો જે વારસો વધારે જળવાઈ રહે એવા રાખનારા સંતો તમને બધાને પ્રાપ્ત થયા છે. આ કોઈ દી આવી વાત શાસ્ત્રી મહારાજ કહેતા નહીં, અમે કોઈ દી કહેતા નથી. પણ અમને એમ થાય કે તમે બધા હેતવાળા હોવા છતાંય જે આજે અન્ય ઠેકાણે પ્રગટ પરંપરા અથવા તો અતિરેક વ્યક્તિ પૂજા અને અતિ મહિમા છે, આપણે કોઈ દી સંતોનો મહિમા નથી કહેતા. એટલે આપણા વિદ્યાર્થીઓ અને આપણા હરિભક્તો જ્યાં ત્યાં ઘણે ઠેકાણે ખેંચાઈ જતા વાર લાગતા. તમને શું બાકી છે? કોઈને કઈ બાકી નથી. જોગી સ્વામી જેવા વચનસિદ્ધ સંતો આ દેવ સ્વામી કરોડોના વ્યવહાર કરે છતાંય પણ એનો આસન ઓલા સાધુ આશ્રમમાં ઓટે થાંભલે કોથળે બેઠા હોય. હવે આટલા પૈસાનો વ્યવહાર હોય છતાં એટલા નિર્લેપ રે એવા બીજે ક્યાં મળે? તો હરિભક્તો હિતવાળા હોય, વિદ્યાર્થી હોય, તમને કોઈ શાસ્ત્રી માધવપુરી સ્વામી જેવા વિદ્વાન સંતો અને નોખા નોખા અનેક પ્રકારના અંગવાળા મળ્યા છે. માટે તમને આપણા વિદ્યાર્થીઓને આપણા હરિભક્તો જે જોગે પુરાણી સ્વામીએ ઉછેરી મોટા કર્યા હોય, 20 વર્ષ રહ્યા હોય તો એને બીજે ખેંચાઈ જતા જરી કઈ વાર લાગતી નથી. કેમ? કોઈ દી અમે સાધુનો મહિમા કહેતા નથી આ માઇક માંથી. એટલે અમે તો નથી કહેતા, પણ આપણા આ બધા સ્વયંસેવકો પણ નથી કહેતા. એટલે જ્યાં ત્યાં જતા વાર લાગતી નથી. તો એવા સંતો, એવા હરિભક્તો તમને બધા ઘડતર કર્યું છે શાસ્ત્રી મહારાજે અને પુરાણી સ્વામીએ. આજના દિવસે આપણે ગુરુને યાદ કરીએ અને જે વારસો મેળ્યો છે અમે સંતો પણ જાળવી રાખીએ. અમારા માથા પણ ઉંચારીએ તમારા, નહીતર મળ્યા પછી ટકાવવું બહુ કઠણ છે. રાજ તો મળી જાય પણ ટકાવવું કઠણ છે. રજવાડા જીતી લડાઈઓ કરી રાજ મેળવતા 2 વર્ષ થાય તો બીજો ચડાઈ કરીને લઈ જતો. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે આવું મોટું મરાઠાનું સામ્રાજ્ય મેળવ્યું, પણ એના દીકરા સંભાજીનું આચરણ જોઈને એમ કીધું, અરે આ મારા દીકરાને ખબર છે કે અમે આ કેમ સામ્રાજ્ય મેળવું? આખી જિંદગી લડાઈ કરીને મેળવ્યું છે. એને ખબર છે આ સામ્રાજ્ય કેમ મળે? એમ શાસ્ત્રી મહારાજે અને પુરાણી સ્વામીએ જે દાખલો કર્યો એ અમને બધાને નવાને તો ખબર હોય જ નહીં. એમની સાથે રહેલા કોઠારી સ્વામી, ભંડારી સ્વામી, જેથી કાંઈ નહોતું તેથી એને મહેનત કરી. અમે તો બધા તૈયાર માથે થઈ, અને હું તો જુનાગઢમાં હાવ તૈયાર માથે લ્યો. બાર સ્વામીએ તો હજી અમદાવાદમાં ઉભું કર્યું.
ધર્મવલ્લભ સ્વામીએ ન્યા સુરેશભાઈને ઊભું કર્યું, હું તો સીધો. એટલે આજના જમાનામાં આ તૈયાર માટે હોય ને તો એનો મહિમા ન હોય. માટે મહિમા એક ભાવ રે. તમે બધા આજના ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે જોગી સ્વામી, દેવ સ્વામી, અન્ય સંતોના દર્શન કરવા માટે ગામના પરગામના દૂર દૂરથી આવ્યા છો. એ બધા જ હરિભક્તો ભાઈઓ ભાઈઓ એમનો અમે ખૂબ આભાર એટલા માટે માનીએ છીએ કે તમે અમારી સાથે હેતથી જોડાઈ રહ્યા છો. અમે ભગવાનમાં જોડાઈ રહ્યા છીએ એટલે તમે જોડાઈ રહ્યા છો. અને અમે જ્યાં સુધી ભગવાનમાં જોડાયેલા રહેશું ત્યાં સુધી દરેક જોડાયેલા રહેશે. તમારો બધાનો આજના દિવસે અમે, કારણ કે તમે જેમ ગુરુ પૂજન કરો છો એમ અમે તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન. દરેક સંતોના સંકલ્પ સિદ્ધ કરે છે. નાનામાં નાના સંતના હૃદયમાંથી સંકલ્પ જાગે અને સિદ્ધ થાય એ જ બતાવે છે કે સંકલ્પોમાં ભળ્યા છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન. આજે ધરતીમાંથી ઉગે એ રીતે જુદા જુદા સ્થાનમાં ઇમારતો થઈ રહી છે, કલ્યાણના કેન્દ્રો સ્થપાઈ રહ્યા. શરણાગત પાપ પર્વતમ ગણયિત્વા ન તદીય સદગુણમ અણુમપ્યતુલમ હિ મન્યતે સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. એવા ગુરુદેવ પ્રાતસ્મરણીય પૂજ્યપાદ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, પૂજ્યપાદ પ્રાતસ્મરણીય અખંડ ભગવત પરાયણ પૂજ્ય જોગી સ્વામી, આપણા વિદ્યમાન ગુરુસ્થાને બિરાજમાન પૂજ્યપાદ દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી, હરિપ્રસાદ સ્વામી, અન્ય વંદનીય પૂજનીય સંતવૃંદ અને દેશ વિદેશથી આવેલા સર્વે ભક્તજનો, ખૂબ જ સમજદાર, નિષ્ઠાવાન, એક અનુભવી વક્તા લક્ષ્મણભાઈ જેવા અહીંયા બોલી જાય, મને લાગે છે પછી કાંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. જ્ઞાન સ્વામીએ પણ આ પ્રસંગે બહુ સુંદર મજાની વાતો કરી. ગુરુ પૂર્ણિમાનો આજે ભારત વર્ષનો એક આ પરમ પવિત્ર દિવસ ગણાય છે, જેમાં ગુરુ શિષ્યો એકત્રિત થઈ શિષ્યો ગુરુ પાલન મળતું હશે. આજે આ સ્થાનને 50 વર્ષના વાણા વાઈ ગયા. આટલો મોટો આ ગુરુનો કુળ, ગુરુકુળ પરિવાર ચારે બાજુ દેશ વિદેશમાં પથરાયેલો હોવા છતાં છેલ્લે જ્ઞાન સ્વામીએ કહ્યું એ પ્રમાણે હું તો કહું છું આટલી સંખ્યા છે ને એ સમુદ્રમાં આચમન માયેલી છે. હકીકતમાં ગુરુને કે ગુરુકુળને કે આ સંતોની પ્રવૃત્તિને જાણનારો સમજદાર વર્ગ ગૌ સમાજમાં ઓછો જોવા મળે છે. એના પાછળના કારણોમાં થોડા ઘણા અમે રહેશું, પણ સાથોસાથ તમારી નિષ્ઠા અને તમારી જાગૃતિ નથી એ પણ કારણભૂત છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સંતોની સાથે એટલા સમીપમાં રહેવા છતાંય ઘણા દૂર સુદૂર ભલે દેહે કરીને જાઓ પણ સંસ્થાની સાથે અને ગુરુ મહારાજની પ્રવૃત્તિની સાથે તમારું સાતત્ય સતત જળવાઈ રહે એ આજના યુગમાં રાજકીય ક્ષેત્રે જુઓ, સામાજિક ક્ષેત્રે જુઓ, ધાર્મિક ક્ષેત્રે જુઓ, એટલો બધો આટલા વર્ષોથી જો પ્રાર્થના મંદિરમાં કે ગુરુદેવના આસન ઉપર જશો તો તમને પ્રત્યક્ષ એનો અનુભવ થઈ ચૂકશે. નકર આવા મહાન સમર્થ સંત એની પાછળ કેટલો ગંડવા હોય, કદાચ એની હયાતીમાં એ જાગૃત સંત હોય, એની પાછળ હાલે છે એ પણ એની હયાતીનું એનું ઉધાર પાછું છે. પણ સ્વામી એવું ક્યારેય પણ સંતોને કહો, અમારા કોઠારી સ્વામી તો આ ગુરુકુળના પ્રારંભ પહેલાના સંત છે,
છતાંય પણ હજી એમની જે સેવક ભાવના, એમનું જે નિર્માનીપણું અને આ સંસ્થા માટે કંઈક ને કંઈક કરી છૂટવું એવી ભાવના આ સંતના જીવનમાં સતત જોવા મળે છે. એ પણ અમારે ધડો લીધા જેવી છે. તો ભક્તો, ખાસ કરીને મારે કહેવાનું એ જ છે કે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો પરમ પવિત્ર દિવસ આપણને હમણાં જ લક્ષ્મણભાઈ વાત કરી. ખરેખર ગઢપુરની ભૂમિની સાથે આજે આ ગુરુકુળની ભૂમિને સરખાવી છે એમાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. કારણ કે ભૂતકાળમાં ગુરુદેવે જ્યારે આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી, અહીંયા મોટા મોટા જપયજ્ઞો, બ્રહ્મસત્રો, અનેકવિધ ભજન ભક્તિના અને સેવાના કાર્યો થયા છે. એ સુવર્ણ મહોત્સવ આપણે ખૂબ જ ધામધૂમથી સંતો જે આપણી પાસે આયોજન મૂકે, એમાં જ્યાં ગામડે બેઠા હોય, શહેરમાં બેઠા હોય, ગલીએ ગલીએ બેઠા હોય, ગમે કોઈ પણ એવા પછાત એરિયામાં બેઠા હોય, ત્યાં પણ આપણું સંસ્થાનું એટલે ખાસ કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણના સર્વ જે વિતાવ સિદ્ધાંતો જે સ્વામીએ પ્રવર્તાવ્યા છે એ ઠેઠ સુધી પહોંચતા થાય અને લોકોમાં આ સાચા સંપ્રદાયની જાણ અને ભાળ મળે, તો મને લાગે છે કે આજે 200 વર્ષ પહેલા એ મહારાજ અને નંદ સંતોએ ધોકાની વાળું, ધોકાના શિરામણો ખાઈ અને આ સત્સંગની સ્થાપના કરી છે ને, એને વધારે વધારે પ્રવર્તન કરાવશું તો જ મને લાગે છે આપણી ગુરુ પૂર્ણિમા સાચા અર્થમાં ઉજવવાની કહેવાશે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. આપણા આંગણે સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ આવી રહ્યો છે, એનો ઉલ્લેખ પૂજ્ય બાલસ્વામીએ કર્યો. જે માતૃ સંસ્થામાં ઉછરીને મોટા થયા હોઈએ અને મોટા ભાગના સંતો પણ થયા હોય, અને એ સંતો ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી તરીકે અને એક સંત તરીકે આ ઉત્સવની વાત જ્યારે કરે છે, ત્યારે અગાઉ કહ્યું એમ એકેય સંકલ્પ શ્રીજી મહારાજે પૂર્ણ ન કર્યો હોય એવું બન્યું નથી. કારણ કે એમના સંકલ્પમાં નિસ્વાર્થ ભાવના છે. જે સંકલ્પમાં નિસ્વાર્થ ભાવના છે એ સંકલ્પ અવશ્ય પૂર્ણ થાય છે. આ સનાતન સત્ય છે. તો સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવના પડઘમ વાગી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા દરેકના હૈયામાં એક અવાજ ઉઠે કે મારા સૂચનો હોય ઘરે બેઠા વિચારીને આ રીતે કરીએ તો માતૃ સંસ્થાનો આ મહોત્સવ વધુ દીપે, વધુ સારી રીતે દીપે. એ સૂચનો પણ છે. આખું મેદાન સાફ કરે, વાવવા જેવું બને ત્યારે વડીલ સંતો પધારે, પણ તે પેલા જંગલમાંથી ખેતર જેવી ભૂમિ તો કરવી ને. ખરેખર એમના તપની વાત ન થાય, એમના ઉત્સાહની વાત ન થાય. પુરાણી સ્વામી યાદ આવે. ગામડે ગામડે પુરાણી સ્વામી ફરતા ને, ત્યારે મોટી મેદની હોય તો એટલા ઉત્સાહથી વાત કરે, અને સામે ચોરા ઉપર 5 જ માણસો બેઠા હોય તોય એટલા જ ઉત્સાહથી વાત કરે. અને એક વખત ખબર છે કે આ વિસ્તારમાં જયારે ફરતા હતા, ત્યારે વર્ષો પહેલા એને એક હરિભગતને કંઠી બાંધી હતી, તો એ ગામડે ગામડે હરિભગતને ગોતતા હતા. આપણે એમ થાય કે નકામી મહેનત કરો માં, પણ ના, મેં કંઠી બાંધી છે એ હરિભક્ત આજે કઈ સ્થિતિમાં છે. હરિભક્તોની આજે આટલી ખેવના રાખે, સામે આવેલો ભગવાન સુધી પહોંચે, આ કામ નારાયણ સ્વામી કરી રહ્યા છે. જીવતું જાગતું પળ થઈ જાય જ્યાં નારાયણ સ્વામી ઉભા હોય, કાર્ય કરતા હોય ત્યાં. તો ત્યાં પણ મિની ગુરુકુળ ઉભું થયેલ છે. સવાર સાંજ ધોતિયા, જ્યારે અડધી કલાક હોય ત્યારે ખરેખર આપણા હૃદયમાં એમ થાય કે ના, હવે કાંઈક મેં કીધું. આટલું ભવ્ય જેનું જીવન છે એવા પુરાણી સ્વામી ડલાસમાં બેઠા બેઠા પણ જય સ્વામિનારાયણ કેવડાવે છે. આપણા ભાઈ ત્યાં બાબરિયા પરિવાર, એ બધા ભાઈઓ પણ આ પ્રસંગને યાદ કરીને, ધીરુભાઈ વગેરે પણ આ પ્રસંગ યાદ કરીને જય સ્વામિનારાયણ કેવડાવે છે. અને એ ઉપરાંત નવીનભાઈ દવે મુંબઈથી, ડીકે શાહ મુંબઈ, શ્રીભાઈ બળવંતભાઈ મહેતલિયા મુંબઈ, આ બધા હરિભક્તો પણ પોતાની ભાવના ફોનથી, સંદેશાથી આજના પ્રસંગે પોતે વ્યક્ત કરે છે. અને આ નારાયણ ભગત અમદાવાદમાં આજે એને બધું હવે કોણ જાણે કેમ એની આંખ બદલી ગઈ, દિવ્ય ચક્ષુ, બધું દિવ્ય 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 લાગે એવા નારાયણ ભગત પણ બધાને પ્રેમથી જય સ્વામિનારાયણ કહેવડાવે છે. અને માતૃ સંસ્થામાં 1 મહિનો ત્યાંના વેકેશનમાં, અહીંયા તો ચાલુ જ હોય, એટલે અહીંયા એ લાભ લઈને ભાઈ
ડાયાભાઈ તો એવા જીવનથી જીવન ઘડનારા અને વર્તનથી વાતો કરનારા એવા આપણા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય દેવ કૃષ્ણદાસજી સ્વામી આશીર્વચન કહેશે ને આપણે હૃદયમાં ધારીશું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ, પૂજ્યપાદ કોઠારી સ્વામી, પૂજ્ય બાલકૃષ્ણ સ્વામી, જ્ઞાન સ્વામી, લક્ષ્મીનારાયણ સ્વામી, શ્રી હરિ સ્વામી, વહાલા સંતો, આજનો ગુરુ પૂર્ણિમાનો મંગલ દિવસ એ ભારતીય સંસ્કૃતિના ઘડવૈયાની પૂજાનો દિવસ છે, જેને શાસ્ત્રમાં વ્યાસ પૂજા કહે છે. વ્યાસજીએ આ ભારતીય સંસ્કૃતિને જે આપ્યું છે એટલું કોઈ આપ્યું નથી. એમનું બહુ મોટું હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યેનું પ્રદાન છે. વ્યાસપીઠ સંસ્કૃતિનું જે સરિતાને વહેતી રાખે છે એ વ્યાસપીઠ કહેવાય છે. એ વ્યાસપીઠેથી કોઈ સામાન્ય શબ્દોનું ઉચ્ચારણ ન હોવું જોઈએ. ત્યાંથી કોઈની નિંદા કે ખુશામત પણ ન હોવી જોઈએ. અને એ વ્યાસપીઠ ત્યાંથી ઈશ ભક્તિનું પ્રદાન થતું આ વજનદાર ગુરુઓની આ વાત છે. ત્યારે એ ગુરુએ જે ભારતીય સંસ્કૃતિને પ્રદાન આપ્યું છે એ કોઈ નાનું સોનું નથી. ગુરુઓ છે એ પ્રેરણાના સ્ત્રોત છે. પોતાનાથી પણ છોડાવે અને ભગવાનમાં જોડાવે એનું નામ સાચો ગુરુ કહેવાય. અને એવા ગુરુ જીવાત્માઓનો ઉદ્ધાર કરી શકતા હોય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પરમહંસો ભણેલા હતા અને અભણ હતા, પણ એ આવા અર્થમાં હતા. ભગવાન જેવી સામર્થ્ય ધરાવતા, પણ એને ભગવાનમાં જ જીવાત્માને જોડ્યા છે. ગુણાત્યાન સ્વામી એક સૂત્ર લખ્યું છે કે પોતાનામાં ભગવાનમાં જોડાઈ સંત અને પોતાનામાં જોડાઈ અસંત. આ એમની વ્યાખ્યા. ત્યારે જળ જેવો પશુ જેવો જીવાત્મા હોય, જળ જેવો જીવાત્મા એને ચૈતન્ય બનાવવો હોય તો સંજીવની નાખવી પડે, સંજીવની ફેંકવી પડે તો એનામાં ચૈતન્ય તત્વ આવે. એમ પશુ જેવો જીવ હોય એમાં ગુરુનો યોગ થાય એટલે એનું એ દૈવત્વ તરફ જવા એનું પ્રયાણ થાય છે. કાદવમાં પડેલા જીવાત્માને બારો કાઢી અને પાછો સાફ કરે એ કન્ડિશનમાં મૂકી દે. એવા ગુરુઓનો આજે આ પૂર્ણિમાનો મંગલ દિવસ છે. શાસ્ત્રકારોએ એમ પણ કહ્યું છે કે એ ગુરુ કેવા હોય કે જેનું જીવન પ્રેરણાના સ્ત્રોત સમૂહ. પોતાના કાંડે બાંધેલું ઘડિયાળ બગડી જાય તો પોતાને જ નુકસાની, કે પોતે ઓફિસના ટાઈમથી ચૂપ થાય, તે નિશ્ચિત સ્થળે ધારેલા ટાઈમે પહોંચી ન શકે. એ નુકસાની પોતાના પૂરતી જ રહી. પરંતુ જયારે ઊંચા ચડેલા ટાવર જયારે બગડે
ત્યારે ઘણા ગોથે ચડી જાય. એ મનુષ્ય માત્રના જીવનના ટાઈમિંગ છે એ સંતો સાથે મેળવાતા હોય છે. એક ધર્મગુરુ આ જગતમાં સુધરે અને રાજકારણી બે સુધરે એટલે દેશ આખો સુધરી. બિરબલે બાદશાહને પૂછ્યું, બાદશાહે બિરબલને પૂછ્યું કે બિરબલ, મનુષ્યની જાત અને પશુની જાત બે માં શ્રેષ્ઠ કોણ? એટલે બિરબલે કીધું કે જાંપના, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ તો પશુની જાત કહેવાય. ત્યારે કે તમે કેવી વાત નકામી કરો છો? જેને ભગવાને બુદ્ધિ તત્વ આપ્યું છે એ માણસને તમે કાઢી નાખો છો, બાદબાકી કરી નાખો છો અને પશુને તમે ઊંચે લાવો છો. કેવી વાત તમારી છે? તો કે હું હાવ સાચું કહું છું કે 9 રૂપિયાનું કિલો ઘાસ જે પશુને ખવડાવે એને ઓડકાર આવી જાય, અને 950 કરોડનું ઘાસ ખાઈ જાય તો હજી ઓડકાર આવતો નથી. ત્યારે આ બધા પશુત્વમાં એક માનવતાના મૂલ્યોનું પ્રદાન કરનારા સંસ્કૃતિના જે ભગવાન શ્રી હરિનો પ્રકાશ જીવાત્માના અંતરમાં પાથરે છે એ જીવતા જાગતા જનરેટર છે. બેટરીઓ એની સાનિધ્યમાં આવે એટલે જનરેટર દ્વારા એ જનરેટ થઈ જાય છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને એવા સંત સાચુજી મહારાજને ઓળખાવ્યા કે જેનો જોટો ક્યાંય જડે નહીં. એ સંત ધૂપ સળીની જેમ અગરબત્તી જલે ને પ્રકાશ સુગંધ પ્રસરાવે એમ પોતાના જીવનમાં એને જીવનથી સુગંધ પ્રસરાવી છે. અને એ જેટલા કડક હતા એટલા કરુણાના સિંધુ હતા. વિરમું છું સહજાન સ્વામી મહારાજ. વાલા ભક્તજનોનું આયોજન થયેલું છે, તો દરેક ભક્તજનોને જ્ઞાન સત્રમાં લાભ લેવા માટે પધારવા નિમંત્રણ છે. અને બ્રહ્મ સત્ર તારીખ 22/8 થી 27/8 6 દિવસનું આ બ્રહ્મ સત્ર છે. દરેક ભક્તજનોને ખાસ ભલામણ કે 6 દિવસના બ્રહ્મ સત્રમાં પધારવા જેવું હોય છે. ઘણા ભક્તો એમના અનુભવી છે, કદાચ ન આવતા હોય તો એ ભક્તોના ખ્યાલ માટે એક શિબિરના રૂપમાં આપણો આ બ્રહ્મ સત્ર હોય છે. જે ઋષિકેશ ભક્તો આવ્યા છે એને ખબર હશે. વાલા ભક્તજનો, હમણાં જ આપણે સંસ્થાનો સુવર્ણ જયંતિ આગામી ફાગણ માસમાં આવી રહ્યો છે, એને આપણે ધામધૂમથી ઉજવવાનો છે. સારી વસ્તુનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવો પડે છે, અને આ જમાનો છે પ્રચારનો. નબળી વસ્તુને પણ પ્રચારમાં મૂકી દો તો એ પિત્તળ જે હોનાના ભાવમાં જતું રહેતું હોય છે. એટલે આ તો એક સત્યનિષ્ઠ મૂલ્યો એને સમાજમાં પ્રચારવાને માટે આપણે ખૂબ જ જાગૃતિ લાવવાની છે. અને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે આપણે અત્યારથી જ આ ઉત્સવની છે આપણા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાના ઇનામ વિતરણનો કાર્યક્રમ. હરજીભાઈ વેલાણી મૂળ સુખપુરના કચ્છ, આપણા ગુરુકુળના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી, હાલ વડોદરામાં ધંધાર્થે પોતાના જીવનની પ્રગતિ સાધીને સંતો સાથે સેવા આપી રહ્યા છે. કે સંતોના આશીર્વાદ ઉતરે, આવતા દિવસોમાં પણ તમે એ સિદ્ધિને સર કરો. તો ઇનામ વિતરણની વાત આપણે શરૂ કરીએ તે પહેલા ભાઈ શ્રી જેમના મારફત દરેક 100 માંથી 100 લાવનાર રાજકોટના, જુનાગઢના, સુરતના બધા વિદ્યાર્થીઓને અને કેન્દ્રમાં 10ની અંદર આવેલા બધા વિદ્યાર્થીઓને 500 રૂપિયા ભેટ આપીને શાસ્ત્રીજી મહારાજની સ્મૃતિમાં એ ગુરુકુળના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી તરીકે ભાઈ શ્રી હરજીભાઈ વેલાણી પોતાની ફરજ અદા કરતા હોય, ઋણ વ્યક્ત કરતા હોય એ રીતે આ દાન આપે છે. બીજો નંબર લે છે
સંતોકી દિવ્યેશ વી. એમનો વિષય હતો સદવિદ્યા સદ્ધર્મ રક્ષક શાસ્ત્રીજી મહારાજ. ત્રીજો નંબર હતો પિત્વડા પ્રકાશ છે. એમનો વિષય હતો સાધુ જીવનના ઘડવૈયા શાસ્ત્રીજી મહારાજ. રંગપુરની હરીફાઈમાં પ્રથમ નંબર લેશે ચંદ્રાલા મહેન્દ્ર, જેમાં મહારાજની મૂર્તિ આપેલી અને એમાં રંગ પૂરવાનો હતો. બીજો નંબર પોક્યા ઉત્તમ વી. ત્રીજો નંબર વાણિયા સંજય. રાજકોટ ગુરુકુળમાં બીજો નંબર અને રાજકોટ કે બપોરે ઠાકોરજીનો મેળો જેમનો રહેલો છે એવા કેળાવાળા લાભુભાઈ, એ પણ અહીંયા પૂજન કરવા માટે આવશે. તથા મનજી મૂળજી શાકવાળાની ખૂબ સેવા રહેલી છે તો રમેશભાઈ એ પણ પૂજન માટે આવશે. દર એકાદશીએ જેમના બધાની ખૂબ સેવા રહેલી છે વિરસન બેચર એ પણ અહીંયા પૂજન માટે આવશે. ઓટો છે ઓટો. આમ બાર નીચે નીચે.
माल विलास मंदिर मेरे मेले माल विलास मंदिर मेरे मेले अकेला माल विलास मंदिर मंदिर मेरे मेरे राजा बोले नर नारायण गाओ स्वामी नारायण गाओ अवसर नाम अवसर नाम स्वामी नारायण नर नारायण गाओ मोरख नर नित दिन तर माथे हाय छे कर्म भरावन मोरख मोरख नर तारे माथे नित दिन हाय छे कर्म भरावन मोरख नर तारे माथे नित दिन मूरख नर तारे माथे नित दिन थाय थे कर्म भरावो रे नर नारायण गाओ रे स्वामी नारायण गाओ रे स्वामी नारायण गाओ रे नर नारायण गाओ रे स्वामी नारायण गाओ रे ब्रह्मानंद कहे हरि ने भजेले पथि खाते जो पतावले ब्रह्मानंद कहे ब्रह्मानंद कहे ब्रह्मानंद कहे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद कहे हरि ने भजेले पथि खाते जो पतावले ब्रह्मानंद कहे हरि ने भजेले ब्रह्मानंद कहे हरि ने भजेले पथि खाते जो पतावले नर नारायण गाओ रे स्वामी नारायण गाओ रे अवसर नाम आज मैं तो
ખોટું નથી જાણે હું નોકરી કરતા પણ ઇલેક્ટ્રિક ખાતામાં વિદ્યુત બોર્ડમાં અને એ અહીંયા સંતોના યોગમાં આવ્યા શાક યુનિવર્સિટીમાં બેસતા વચરામૃત વાંચતા અને અત્યારે અહીંયા સંચાલક તરીકે વિચાર કરો આ ભગવાનનું ધામ ચાહીને ખૂબ આનંદથી અને ઉત્સાહથી તમે વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ ભજન કરો મને ખૂબ આનંદ થયો એટલા માટે કારણ કે અમે રહેલા આ કીર્તન ભક્તિના અત્યારનું વાતાવરણ બહુ સરસ વાતાવરણ અપનાવ્યું છે જ્યાં જ્યાં જઈએ છીએ જ્યાં જ્યાં અમારી સભા થાય છે એ તમને વિદ્યાર્થીઓ આ સંતો આ સ્થાનને પણ યાદ કરીએ છીએ તો દરેક બાળકો આજે રવિવારની આપણે છેલ્લી ધૂન એમાં આજે ગુરુ પૂર્ણિમા કેમ લાગે છે જુનાગઢ દર્શન કરવા જાવ પણ શરીર મજા નહોતી એટલે નાના સંતો મારા સુરતથી આવ્યા મારા ઘરે નાના સંતો તમે દર્શન કરી આવો અને હું રોકાઈ મારા જવું મંદિરે દર્શન કરવા ત્યાં પણ ઠાકોર જવા ગાડી આવી ગઈ પણ ખરેખર એ સાધુઆત્મા કીર્તન ભક્તિ થતી હતી અને અત્યારે અહીંયા જે ધૂન કીર્તન થયા ખરેખર ખૂબ આનંદ તો દરેક બાળકો આજે ધામમાં બેઠા બેઠા મહારાજ અને ગુરુ મહારાજ આપણી પર ખૂબ રાજી થાય અને તમે પણ જીવનમાં ખૂબ આગળ વધો એક કૃષ્ણપ્રિય સ્વામી બહુ સરસ જાહેરાત કરી તમે મારા જે વિદ્યાર્થી કદાચ તમે જન્મ આવી ગયા છો એને વાત કરી કે આપણે બ્રહ્મસત્ર થાય છે દવા મૂકી દે બોલી કે મૂકી દે ફોન છોડી દે કાલે આટા ફોન કરો કાલે લેતા આવે આવે આજે પૂકા કરી નાખી કારણ કે સફર તમને બાકી હતી જેને તેને કીધે રાખી આ બે આની ચૂક દે છોટાડવાની હૈદરાબાદ નું છે ને હૈદરાબાદ નું છે હૈદરાબાદ વિશે ગમે એવી વાત આવે પણ પોતે ભગવાન પણ પોતાની ઉપાસનાનું ખંડન થવા દે જ નહીં એવી રીતે જેની દઢ સમજણ હોય તેને ઉપાસના વાળો કહીએ. અમે એક મશીન છે હૈદરાબાદ વાળા લીધું હૈદરાબાદ દેવસ્વામી ચાંદલા કરવા છે આ મૂકો લ્યો પાણી નો નખાય મારા એના પર ટેપ મારી પરમેનન્ટ કરું ક્યાં કરાવું તમે લ્યો મારે થોડો હાલે ના ના તમે એક ચાંદલો કરજો પછી હું બે કરી દઉં આ કરી દઈએ થોડુંક લેજો બસ આવી ગયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામવાસમ નારાયણં નરકતારણ નામદેવ શ્યામદેવ ચતુર્ભુજાં ચ ભક્તિ ધર્મ તનયં શરણં પ્રપદે નિજસિતાનાં સકલાર્થયંतं વદનવં વિધાતા દાતા સુખાનાં મનસેવ્યકાનાં અખિલ મંગલં સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. લ્યો વાત થઈ હતી કાલે એમ કીધું કાલે વાત કરી તમારે હા એ અઠવાડિયા પછી 23 તારીખે અઠવાડિયા પછી આવવાના છે.
ચાલે ગયા છે. હા કેમ સ્વામી તબિયત સારી ને શરીર સારું ને? રોહન રોહન અમેરિકામાં છે દલાસ. ચાલુ છે રેકોર્ડિંગ અઠવાડિયું ભાઈ જાઓ પાછળ મારા ફોન ઉપર વાત થતી હોય તો યાદ કરે જોગી સ્વામી એમ કર્યા કરે. અહીંયા આવ્યા હતા ને દોડ્યા સુરેશ ભગત ઘનશ્યામ ભગત યાદ કર્યા કરે. હવે જવાના છે 3 વર્ષ પહેલા ચેનલ દરરોજ યાદ કરે. હા સભામાં તમે બહુ યાદ કરે. ઓલા કૃષ્ણ સ્વામી છે ને અમદાવાદ વાળા અથવા કરે એ બધા બહુ યાદ કરે. એને ટપાલ લખી હતી એમાં તમને યાદ કર્યા નથી. તો તમે કહેજો ખૂબ રાજી થઈ ગઈ. અમે ક્યાંય વચનામના પાઠ કરી છે એને બધા દાદાથી થઈ ગયા ને 2 વાર ઉપર થઈ ગયું. હજી દોઢો કરે કાઢી નાખ્યું. 2 સંતોષ હતા ને હવે લગભગ કદાચ ઉત્સવ થાય એમ આવી જાય ફાગણ મહિના આપણે ઉત્સવ કરીએ ફાગણ મહિના આવતા ફાગણ મહિના હા ફાગણ મહિના નક્કી થઈ ગયું. 50 વર્ષ પૂરા થયા ગુરુ બાકી શું સ્વામીજી વાત કરો ક્યાં ભગવાન વાત કરો ક્યાં ભગવાન કેવું વાંચું સ્વામી વચનામું સ્વામી શું વચનામું વાંચું? સ્વામી બધા બહુ યાદ કર્યા કરે બધી ભક્તો યાદ કર્યા કરે. ક્યાં નોકરી કેટલું લાગી ગયો હતો? છેલ્લું વર્ષ રેસિડેન્ટ છેલ્લું વર્ષ પછી ઘરનું તમારો ભાગ જ છે ને તમારો ભાગ જ છે પૂરો 100%. મકાન લાગ્યું તમે નવું મકાન રાખ્યું અશ્વિનભાઈ રાખ્યું ખબર નથી કેટલા રાખ્યું પણ ક્યાં રાખ્યું છે ક્યાં વીરુભાઈ હતા ને બાજુ હું જુદો રહું છું ત્યાં બીજે રહું છું. હું બીજા શહેરમાં રહું છું. એનું વાત કરો બીજે રહું છું. હું બસોલોમાં રહું બીજું ગામ રોડ પડે ને નાગરા ફોલ એક બાજુમાં વીરુભાઈ ને સીધું ચાલે છે. વીરુભાઈ નરસિંહભાઈ ભેગા છે આ અલગ અલગ રહે છે બધા આઘા રહ્યા છે. ડોક્ટર થઈ ગયા કેવો ડોક્ટર થઈ ગયા છે. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1873 પોષ સુધી બીજને દિવસ શ્રીજી મહારાજની ગઢડામાંથી દાદા ખાચરના દરબારમાં હુકમે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ગાદી તકિયા નકાવીને વિરાજમાન હતા. ને દોરી પાક માથે બાંધી હતી ને તે પાકને વિશે પીરા ફૂલનો તોરો વિરાજમાન હતો. કંઠને વિશે પીરા પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો. બે કાનને વિશે ધોળા અને પીરા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા. ને ધોળો ચોફાર ઓઢ્યો હતો અને કાળા છેડાનો ખેસ પહેર્યો હતો. ને કથા વંચાવતા હતા. ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિજનની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ બોલ્યા છે, સાંભળો, સર્વને એક પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. ત્યારે સર્વ હરિભક્તે હાથ જોડીને કહ્યું છે, પૂછો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની તે કોણ છે? પછી તો સર્વે વિચારી રહ્યા પણ ઉત્તર કરી શક્યા નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, લ્યો અમે જ ઉત્તર કરીએ. ત્યારે સર્વે રાજી થઈને કહ્યું છે, હે મહારાજ, તમથી જ યથાર્થ ઉત્તર થશે, માટે કહો.
પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે આ દેહમાં રહેનારો જે જીવ છે એ રૂપને જુએ છે અને કુરૂપને જુએ છે તથા બાળ યૌવન અને વૃદ્ધપણાને જુએ છે એવા અનંત પદાર્થને જુએ છે પણ જોનારો પોતે પોતાને જોતો નથી અને કેવળ બાહ્ય દ્રષ્ટિએ કરીને પદાર્થને જોયા કરે છે પણ પોતે પોતાને નથી જોતો એ જ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે અને જેમ નેત્રે કરીને અનંત પ્રકારના રૂપના સ્વાદને લે છે તેમજ શ્રોત્ર ત્વક રસના ઘ્રાણ ઇત્યાદિ સર્વે ઇન્દ્રિયોએ કરીને વિષય સુખને ભોગવે છે ને જાણે છે પણ પોતે પોતાના સુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતો નથી એ જ સર્વે અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે અને એ જ ઘેલામાં અતિશય ઘેલો છે અને એ જ મૂર્ખમાં અતિશય મૂર્ખ છે અને એ જ સર્વ નીચમાં અતિશય નીચ છે ત્યારે સુખમુનિએ આશંકા કરી છે પોતાનું સ્વરૂપ જોવું તે શું પોતાના હાથમાં છે અને જો પોતાના હાથમાં હોય તો દિવસથી જ અતિશય અજ્ઞાની રહે. ત્યારે શ્રી મહારાજ બોલ્યા છે જેને સત્સંગ થયો છે તેને તો પોતાના જીવાત્માનું દર્શન પોતાના હાથમાં જ છે અને કે દાડે એને પોતાના સ્વરૂપને જોયાનો આદર કર્યો ને ન દીઠું અને એ જીવ માયાને આધીન થકો પરવશ કરીને તો સ્વપ્ન અને સુખની અવસ્થામાં અંતરદ્રષ્ટિ કરીને જાય છે પણ પોતે પોતાને જાણે કોઈ દિવસ પોતાના સ્વરૂપને જોવાને અંતરદ્રષ્ટિ કરતો નથી. જે ભગવાનના પ્રતાપને વિચારીને અંતરદ્રષ્ટિ કરે છે એ તો પોતાના સ્વરૂપને અતિશય ઉજ્જવલ પ્રકાશમાન જુએ છે અને તે પ્રકાશને મધ્યે પ્રત્યક્ષ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની મૂર્તિને જુએ છે અને નારદ સનકાદિક જેવો સુખીઓ થાય છે. માટે હરિભક્તને તો જેટલી કસર રહે છે એટલી પોતાને આશય કરીને રહે છે. તિથિ વચના ઉત્તમ કરડા પ્રથમનું વિષ્ણુ વચના ઉત્તમ જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી મારે શું કીધું વાત કરો કે સમજાવો હે બોલો કેમ છો ભગવાનની વાત કરો ને અમારે પછી કામમાં આવે સાંભળવા દર્શન કરવા થાય બરોબર ને હે સ્વામી લેટિન અમેરિકામાં દેખાડવું છે પછી એ લોકોને કે અજવા જોગી સ્વામી શું કે એટલે બે ભક્તોને ક્યાંક ગયો તમે ભક્તોને જે સ્વામિનારાયણ કહો કે એને ક્યાંક આશીર્વાદ એવા જો કે એને ક્યાંક મંદિર સારું થાય હે સ્વામી બહુ યાદ કરે તમને તમે ત્યાં જાઓ તો નહીં બરોબર પણ આ રીતે ક્યાંક કહો તો એ લોકોને આશીર્વાદ મળી જાય ને બરોબર ને કે બંધ કરી દો તમે કેમ કરું આપણે તમે રાજી થાવ કરો તમારે બંધ કરી દો બંધ કરી દો બંધ કરી દો હા હા તમે કયો લેતો જાઓ ઓકે હા બરોબર હા બરોબર લેટિનની વાત કરો ને આશીર્વાદ દો એ લોકોને સ્વામી હું વાત કરી હતી તો બહુ યાદ કરતા હતા તમને એ કે જોગી સ્વામીને કહેજો કે બરોબર મંદિર સરસ ભગવાનનું થઈ જાય પ્રસાદી પાણી લેતા જાય બીજું બસ પ્રસાદી પાણી થોડીક રજ પ્રસાદી યાદ કરી સ્વામીને યાદ કરી બસ કેમ લાગે સ્વામી તમને સ્વામી આવી ગયા માની લેવા હે થઈ જાય ને બરોબર ભગવાન પૂરું કરે આપણે તો નિમિત્ત છીએ. વચનામૃતિ થઈ ગયું છે એની ભાષામાં ત્યાર થઈ ગયું છે હાલમાં વાત છે બાપડા હે શિક્ષાપત્રી વાંચે છે પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણની બુક છે પારેખની બુક છે ને અંગ્રેજીમાં એને કહ્યું છે પછી ફિલોસોફી છે ને તત્વજ્ઞાન ભગવાન સ્વામિનારાયણ ડોક્ટર યાજ્ઞિક આપણે છે ને પેલા અમદાવાદ વાળા
એની બુક ભાષાંતર થઈ ગઈ છે એમાં. રવિવારે ભજન કરતા હોય તો ધૂન બોલે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. તમે સાંભળ્યા હતા ને સ્વામી એના ધૂમતા હતા. ઉભા છે નાચતા નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નામ પૂજા થતા જાય માતા બોલા બોલતા જાય. ભાઈ એનું કામ થઈ ગયું બાપડાનું. અને કંઠી બાંધી તેને ઉપવાસ કર્યો હતો. કંઠી બાંધી ને તમે એને ઉપવાસ કર્યો હતો. યોગેશ ભગત તમે કોને બાંધી પેલા ઘનશ્યામ ભગત ને યોગેશ ભગત ને પછી ઓલો પેલો બીજા આવ્યા હતા ને મહાદેવ ભગત. હા એ રો મહિનો હતો મહાદેવ ભગત થઈ જાય ને શોધ થઈ જાય ને એને બધું ખાવા પીવાનું બધું એવું હોય હે ઓળખાણા ત્યાંથી સવાર થઈ ગયું વાત કરો હવે કાલે વડોદરા આપણે તમે સુરત માં આવ્યા હતા 3 જણા ધીરુભાઈ લાવ્યા હતા એ બહુ રાજી થયા. એ ત્યાં હતા ને વિદેશના વિદેશના હતા ને સુરત ખાલી અવાજ હોય સુરત ઉચ્ચમાં આવ્યા હતા ને તમે કંઠી બાંધી ને બહુ રાજી થયા. હા એને ત્યાં ડોનેશન દાન આપ્યું હતું ને દાન કર્યું ને એને ત્યાં એ વિદેશના ઓલે તમે હાર પહેરાવ્યા હતા એ બાપડા રાજી એને ક્યાંથી આવું દર્શન થાય ધીરુભાઈ કોટડિયા બીજા ગામ ઓલા હતા ને બીજે જાપાન ના બીજા હતા 5 લાખ આપ્યા. સુરત 1 લાખ સ્વામી ઉત્સવમાં આવ્યા હતા બરાબર ઉત્સવ વખતે હતા અભ્યુદય મહોત્સવ હતા પ્રતિષ્ઠામાં ત્યારે બરાબર સભા બેઠા હતા હા 5 લાખ આપ્યા 5 લાખ આપ્યા. હા 1 લાખ તમને આપ્યા ને મંદિર માટે ગામડે મંદિર થાય નહીં. ભાવિક છે બાપડા જેવનું કામ થઈ ગયું. બીજું તો બાપડા શું કરી શકે. આ ભારતની ભૂમિમાં આવ્યા એટલે એને એટલો લાભ મળ્યો. ભગવાનના સત્પુરુષના દર્શન થયા એને અર્થે તમે વચનાવ તો મોઢે કર્યું હતું પેલા 20 વચનાવ મોઢે કર્યું હતું. ભૂલી ગયા હવે કા ઘણી વખત ભૂલાઈ જાય તો હા જાવ છે ને નાવી કરી છે ને ફરી આવો સારું ને સ્વામી ના આવું જય સોમનાથ બંધ કરી હશે ઠાકોર જમાડવાના છે. જય સોમનાથ જય મહારાજ ચાલો જય સોમનાથ.
Krishna
અને હવે વક્તૃત્વ કલા એક સાધના, એક યજ્ઞ, એના ઉપર 23 વર્ષથી જે કાર્ય કર્યું, રાત્રે 8 વાગે ઘાટકોપરની એક 10,000ની વિશાળ માનવ મેદનીમાં એ વખતના લોકસભાના એક પ્રસિદ્ધ સ્પીકર બેન તારકેશ્વરી સિંહા બોલવા આવવાના હતા. 8 ને બદલે 8:30 વાગ્યા પહેલા તારકેશ્વરી સિંહ નહીં આવ્યા. 9 વાગ્યા બેનનો કોઈ પત્તો નહીં. 9:30 વાગ્યા બેન નહીં આવ્યા. તો શ્રોતાજનો જે બેઠા હતા એનો ફિરતો ગયો, હાથમાં રીંગણા, બટાકા, ટમાટા જે કંઈ આવ્યું બધું ધનાધન બધું સ્ટેજ પર આવવા. સર, હું બેનનો વિદ્યાર્થી હતો, પહેલી રૂમમાં બેઠો હતો. મેં બરાબર જોયું કે કોઈ મારો પૂત એવો નહોતો કે જે સ્ટેજ પર આવી અને 10 મિનિટ સંબોધન કરે. બરાબર 10 ને 5 મિનિટે તારકેશ્વરી સિંહ સભામાં આવ્યા અને એન્ટ્રી કેવી રીતે મારી તો કે ગીરના જંગલમાં કોઈ સિંહ આવે ત્યારે. અને જેવા તારકેશ્વરી બેનને જોયા એટલે આયોજકો આગળ આવ્યા, ચંદનની માળા લઈને, ગુલદસ્તો લઈને, ફુલાર લઈને, રાખો તમારી પાસે બધું એમ કરીને એક હાથ પર મૂક્યો અને 10 મિનિટ જે સ્પીચ આપી તારકેશ્વરી સિંહાએ તો લોકોએ મારવા માટે પથ્થર ભેગા કર્યા હતા, આમને એમ રહી ગયા. અને तारकेश्वरी बोलिया कि जो लहरों पे छा जाए वो तूफान है, मगर जो तूफान पे छा जाए वो हम जैसे इंसान है। जमाना हमें बदल दे, जमाने में कोई दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो लोगों ये मारवा भेगा गया था, पत्थरों को बगाड़वा लग्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक कलाक क्या बीती गई वो खबर न पड़ी, परंतु सारो संगीतकार गीतने विराम आपे पेला ख्याल આવી જાય કે હમણાં પૂરું થશે, એવી રીતે સારો વક્તા માણીને વિરામ આપે એ પેલા ખ્યાલ આવી જાય પૂરું કરશે એટલે ઓડિયન્સમાંથી અવાજ આવ્યો વન્સ મોર। પેલા તારકેશ્વરી સિંહ ત્રીજી 10 મિનિટ બોલ્યા, ફરી જબ પૂરું કરવાનો અંદાજ આવ્યો ત્યાં પાછો અવાજ આવ્યો વન્સ મોર। બેન ત્રીજી 10 મિનિટ બોલ્યા, ત્રીજી વાર વન્સ મોર નો અવાજ આવ્યો ત્યારે કહ્યું કે ક્ષમા કરના, आगे न मैं बोल सकती हूँ न रुक सकती हूँ। क्यों? जैसे 2 घंटे से टिक लगाकर आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे ना, वैसे मेरी प्रतीक्षा मुलुंड में हो रही है। मुंबई रोड છે મુલુંડ, ત્યાં મારે જવાનું છે ત્યારે રાતે 9 વાગે, ત્યાંથી થાણા, ત્યાંથી ડોંબિવલી, ત્યાંથી કલ્યાણ, આખી રાત મારે સંબોધન કરવાનું છે। એટલે હવે તમે મજબૂર ન કરતા અને દબૈયાનું બાળક ઘરે તો રાગમાં રહે। ये भी विधायक की कविता वाली जी ने कहूं कि मेहरबान होकर बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं कया वक्त नहीं जो जाके फिर आ न सकूं। तो એટલા પ્રેમ અને મોહબ્બતથી જ્યારે બોલાવો ત્યારે આવી જઈશ, પણ આજે મને જવાની છુટ્ટી આપો। મને બરાબર યાદ છે કે
આટલું કહીને નીકળ્યા તો જે લોકો વિદાય નહોતા આપતા હાથ ઊંચો કરી રૂમાલ ઊંચો કરી દીદી આવજો વિદાય આપી અને ઓડિયન્સમાંથી કોઈ આભાર છાંટી દીધી અને આ બેન પાસે એવું શું હતું કે મારવા માટે ભેગા કરેલા પથ્થરને વગાડતા કરી દીધા અને એ વખતે મારી મદદે એક ચિત્ર આવ્યું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ભગવદ્ ગીતાનું ચિત્ર અર્જુનનો રથ ભગવાન આપે છે તમે જાણો છો એટલે અત્યંત ટૂંકમાં એ ચિત્રનું વર્ણન કરું આપ જરા મારી આંખે સમજવાની કોશિશ કરજો અર્જુન ભગવાનને કહે છે હે ભગવાન આ કુરુક્ષેત્રમાં એકત્ર થયેલા આ બધા કૌરવોને વીરોને મારીને જો 3 લોકોનું રાજ્ય મળતું હોય તો પણ મારે જોઈતું નથી આ તો માત્ર હસ્તિનાપુરના રાજ્યની વાત છે હું નહીં માનું અર્જુનના હાથમાંથી ગાંડી ધનુષ પડી ગયું અર્જુન ધ્રુજવા લાગ્યો એ વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ભગવદ્ ગીતાની વાણી ઉચ્ચારી અને અર્જુનને જે વાતો કહી માંથી મુખ્ય 3 વાતો કરી પહેલી વાત અર્જુન તો રખે માનતો કે બધાને કો મારીશ તો મરશે એ લોકો મરેલા જ છે તારે માત્ર નિમિત્ત બનવાનું છે તું માત્ર મારું સાધન છે બીજી વાત બોલતા ગયા એમ અર્જુન બેઠો થયો ના ટટ્ટાર થયો ના દોડ મૂકીને ગાંડી ધનુષ ઉપાડ્યું અને ટંકાર કરીને ભગવાનને કહ્યું કૈશી વચનમ દેખાતું નથી કેમ આવતું નથી આમ ઓલું શાંત છે ને એટલે તેમ તે મોડું દેખાણું દેખાણી આપતી ક્યાં દેખાય હા લીધું નહીં ગઈ લીધું
પ્રતાપ જણાવ્યો. પણ બેહી તો લેવાય ને હરકું બાંધજો એટલે થાય.